हेलो सांग मैंने केमती अच्छा आपण मैंने मु आशा करुच्ची आपण मैंने भलरे थे मुझे भलरे अच्छी तो बहुत दिन पर स्टोरी आनी से क्षमा करेंगे आ पर ठारू रेगुलर पूरा स्टोरी आसो आजिकार कहानी है भाउज दियर कहानी। तो मुझे आपण मानक ता विषय कहबी जमा भी स्किप न करी पूरा पूरी शेष पर्यंत देखंतु पूरा मजा आसवा सुनिश्चित। यह हूँ मो मैरेज रो माने परदिन रो घटना। मो मैरेज ही नुआ नुआ जाई थाए सेतबेले मोर बयस मात्र 21 वर्ष होता है। 21 वर्ष हेले भी मोर बयस 21 वर्ष भाया जना पड़ न था कारण मो दूध गुड़िक बहुत बड़ बड़ थिला कम से कम 34 साइज ब्रा नहेले मते हो नथिला। तो सेतिपई मु टिके ढांकी ढुंकी होई साड़ी पिंधि नुआ बो भली लाजे की रहू थाए कारण मते मो दूध जो भारी खराब लगु थाए। मोर घरे मु मो सासू मो ससुर मो स्वामी आ मोर गोटे सान दियर थिले। मो स्वामी बाहरे रुहंती मैरेज 15 दिन पर बाहर को जीवाई से टिकेट कर सारी। तो मु लक्ष्य कली मैरेज पर दिन ठारू मो दियर मो मो उपरे बहुत नजर रखुचंती। मु भाविली बोधे नुआ आसी तो से सेमती होचंती किंतु तांकर मनोभाव पूरा अलग थिला। मोर चतुर्थी राति दिन भारी भय लगुଥାଏ। तो मो स्वामी मो सह भलरे कथबार्ता ही आम दुई जनकर संपर्क आरंभ हैला। 15 दिन भितर मु मो स्वामी ठारू बहे गिया खाइली। 15 दिन पर जितेबाला मो स्वामी बाहर को जीवाई बाहरिले मो मन भारी दुख थिला कारण मु गिहा खाई पारिबिनी 6 मास जाए। तो तांको दुखरे दुखरे मु विदाय देली मना करुथली जाओनी आउ किछि दिन रुह हेले तांकर ऑफिस रे बहुत अर्जेंट काम आसला तो सेथिपाई से रही भी पारिलेनी। से गला परे मु भारी मन दुखरे बसी थाए। सेतबेले संध्या 6टा बाजी थाए। मो दियर मो रूम को आसी कहले भाउज कौन है एमती चुप मारी बसीच। मु कहली अरे नाई किछि नाई मोर कौन हब। से कहले ना किछि तो हेइची कहबो ना नहीं। मु कहली नाई नाई किछि भी हेइनी। से जेते भी मु बुझेबा को चेष्टा कली से जमा भी बुझिलेनी बार बार खाली पचारिबा को लागिले। सेठु मु खोली कहली अरे तमे तो मो दियर हेले भी मो ठारू बड़ हेले मु सेथिपाई तम आगे कहूची तम भाई नाहंती पळेले सेथिपाई मते भल लागुनी। तो सी थट्टा परिहास रे कहले भाई नाही बोली भल लगुनी ना आउ किछि पई तांको मिस करूच। मु हसिके कहली अरे तमे जहाँ भावुच सेया। तो सेठू से कहले भाउज तमे जदि कहबो मु भी तमर से इच्छा को पूरण करि परिबे। मु सेठू किछि कहलेनी लाजे गली। से मजा मजारे मते कहूथांती किंतु तांको मनरे मध्य सेया ही थाए। से सेया कही मु जेतेबेले किछि न कहली से मो हाथ को धरले आ कहले देख भाई तो बाहर रहउचंती तमे एका केते दिन एमती निज मन मारी रहिबो। तमे जदि कहबो ताहले
ତମେ ମୋ ସହ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାର। ମୁଁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହିବିନି। ତମେ ଜମା ବି ଡର ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହାତଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଲି। କହିଲି, ଇଏ କ'ଣ କହୁଛ? ଲୋକ ଜାଣିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ସେ କହିଲେ, ଆରେ ଲୋକ ଏମିତି ଜାଣିବେ? ତମେ କହିଲେ ଜାଣିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ କହିଲେ ଜାଣିବେ। ମୁଁ ତ କହିବିନି, ଆଉ ତମେ ମଧ୍ୟ କହିବନି, ତ ଜାଣିବେ କେମିତି? ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ନ କହି ସେଇଠୁ ଉଠି ଚାଲି ଆସିଲି। ସେ ମୋ ଦିଅର ସେତିକିରେ ବୁଝିଗଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ଅଛି ବୋଲି। ସେ ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ମାରି ମୋ ରୁମ୍ରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ରୋଷେଇବାସ ସାରି ରୁମ୍କୁ 10ଟା 11ଟା ବେଳକୁ ସବୁ କାମ ସାରି ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇ ଗଲି। ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପଳେଇଲେ। ମୋ ଦିଅର ଭାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭାଇ ତ ସେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ସେ ବାହାନାରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହି ଆସିଲେ ମୁଁ ଯାଏ ଭାଉଜଙ୍କ ସହ ଟିକେ କଥା ହିଁ ଆସିବି, ସେ ବି ବୋର୍ ହେଉଥିବେ। ସେଇଠୁ ମାଆ କହିଲେ, ଆରେ ଯାଅ ତମେ ଯାହା କଥା ହେଉଛ ହୁଅ, ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଶୋଇବୁ। ତ ସିଏ ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋ ଦିଅର ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଭାଉଜ ଆସିପାରିବି? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ନିହାତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲି ଭିତରକୁ, ସିଏ ଡୋର୍ଟାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ଡୋର୍ଟାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରୁଛ? ସେ କହିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଖୋଲା ରଖିବି ନା କ'ଣ ଯେ ସବୁ ଦେଖିବେ? ସେଇଠୁ ମୁଁ ଲାଜିଗଲି। ଆଉ ସେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ, ଆମ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ପକେଇଲେ। ମୁଁ କିଛି ବି କହିଲିନି। ତାପରେ ମୋ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ମୋ କାନ୍ଧରୁ ଧୀରେକିନା ମୋ ଶାଢ଼ୀ କାନିଟାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ। କାଢ଼ିଦେଇ ମୋ ଦୁଇ ଦୁଧକୁ ତଳ ପଟୁ ହାତ ଦେଇ ଟେକିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆରେ ତମର ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଧ ଭାଇକୁ ବହୁତ ମଜା ଦେଇଥିବ ନା? ମୁଁ କହିଲି, ଧେତ୍ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ଯେ? ସେ କହିଲେ, ଆରେ ନାଇଁ, ତମର ବୟସ ବହୁତ ଛୋଟ, ହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଏମିତି ବଡ଼ କେମିତି ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଜାଣେନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼। ସେ କହିଲେ, ହଁ, ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ମଜା ଆସିଥିବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାରଣ ପୁଅମାନଙ୍କର ଏଇଟାରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେଉଁଥିରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଏହା କହିଲା ପରେ ସେ ମୋ ବ୍ଲାଉଜ୍କୁ ଧୀରେକିନା ଖୋଲିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, କ'ଣ ମୋ ଆଗରେ ଆଉ ଲାଜ କରିବ? ମୁଁ ତ ଆଜି ତମକୁ ବହେ ପେଲିବି, ତମେ ଲାଜ କଲେ ବି ଜମା ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏହା କହି ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ କିସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ରଗଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଆସୁଥାଏ, କାରଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ବହୁତ ହେଇଛି, ହେଲେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହ ହେଲେ ଏତେ ଯେ ମଜା ଆସେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଦୁଧକୁ ଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଖାଲି ଓ ଆ ହେଇ ପାଟି କରୁଥାଏ। ଧୀରେ କିନା ମୋ ସାୟା ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ପୁରା ଖୋଲି, ମୋ ଚଡ଼ି ଫଡ଼ି ଖୋଲି ମୋତେ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା କରିଦେଲେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଖୋଲିଦେଲେ। ଖୋଲି ମୋ ଉପରକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ମାଣ୍ଡକୁ ମୋ ଦେହ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଆଗ ପଛ କରି ବହୁତ ମୋତେ ପେଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ କହୁଥାଏ, ଟିକେ ଧୀରେ କର, କାରଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମୋଟା ଓ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ମୋତେ ପୁରା ଜଣା ପଡ଼ୁଥାଏ ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳେ। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ଟିକେ ଧୀରେ କର, କାଟୁଛି। ସେ କହିଲେ, ଲୋ ରାଣ୍ଡି, ଧୀରେ କଲେ କ'ଣ ମଜା ଆସିବ ତୋତେ? ତୁ ପୁରା ପକ୍କା ବେଧି, ତୋତେ ଆଜି ପେଲିକି ତୁ ଇଆର ପୁରା ଗୋଲ ମାରିବି।
ଏହା କହି ମୋତେ ଜୋରେ ଜୋରେ ଆହୁରି ପେଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ଆଁ ଓ କହି ପାଟି କରୁଥାଏ। ସେ ମୋ ପାଟି ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରେଇ କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ଚୁଚୁମ୍, ପାଟି କରନି, ବାହାରେ ଶୁଣିଲେ ବାବା ମା ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏହା କହି ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରେ ପେଲିଲେ। ଆଣ୍ଠେଇ ପେଟେଇ ହାମ୍ବୁଡ଼େଇ କୋଉ ପଜରେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଲେନି। ପେଲି ପେଲି ମୋତେ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେଲେ। ସେଦିନ ରାତି ସାରା ସେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଯାଉଛି ମୋ ପାଟିରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ପେଲିବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କରି ମୋତେ ରାତି 3ଟା ଯାଇ ପେଲିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଶୋଇବି, ନ ଶୋଇ ଯାଇ ସକାଳୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ରେଡ଼ି ହୋଇ ବସିଲି। କାରଣ ଶୋଇଲେ ମାନେ ଆଉ ଉଠିପାରିବିନି, ଆଉ ଘରେ ସବୁ ଜାଣିଯିବେ। ଭାବିଲି ସେଇଦିନ ବୋଧେ ଆମର ଶେଷ ଘିଆକୁଇ ଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲ ଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେ ଦିନ ଘରେ ନ ରୁହନ୍ତି ସେ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ବହେ ପେଲି ମୋ ଦେହର ପୁରା ଗଲୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କାଲି। ରହିଲି, ବାଏ।